Dear students, welcome to chemistry class and myself Varsha Kamble, working as assistant professor in Department of Chemistry, Krishna Mahavidyalaya, Retre Budruk. Students, today we are going to discuss one of the important topic from paper number 1. The name of paper is Inorganic Chemistry, and from that paper the unit number 1 is atomic structure and periodicity of the element. या टॉपिक मध्ये आपण काय काय पॉइंट डिस्कस करणार ते पहिल्यांदा बघू. पहिल्यांदा आपण बोर्स थेरी ऑफ हायड्रोजन ॲटम हा पॉइंट डिस्कस करणार आहे. त्याच्यानंतर वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी हा पॉइंट डिस्कस करणार आहे. त्याच्यानंतर हेझनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल, त्याच्यानंतर क्वांटम नंबर्स, shapes of s p d orbitals, then periodicity of the elements हे पॉइंट ह्या टॉपिक मध्ये आपण डिस्कस करणार. इन 17 इरा सायंटिस्ट अरिस्टॉटल and scientist Democritus showed that atom is individual particle and it is made up of earth, air, water and fire. In 1803, scientist Dalton improved this theory, and according to Dalton, elements are made up of small tiny particles. That particles are called as atoms. The atom is smallest individual particles of matter that can take part in chemical reactions. Then scientist J.J. Thomson, scientist Rutherford, scientist Niels Bohr, scientist de Broglie, scientist Sommerfeld and scientist Heisenberg studied the structure of atom and finally gave the structure for the atom. Let us see the structure of atom. This is the structure of atom. Atom consists of centrally placed nucleus, and around the nucleus extranuclear space is present. Nucleus is positively charged. It consists of protons and neutrons. Protons and neutrons are collectively called as nucleons, and the electrons are revolving around the nucleus. So the three particles, protons, neutrons and electrons, are collectively called as subatomic particles. See this structure of atom. Here inside this nucleus, protons and neutrons are present. Here blue particles are nothing but protons, while the green particles are neutrons. Then what is atomic number? Atomic number is nothing but number of electrons or proton. Every atom has same number of proton or electrons. For example, see here in the carbon we say that carbon has atomic number 6. That means carbon has 6 electrons as well as it has 6 protons. Then what is atomic mass? Atomic mass is nothing but it is a sum of total number of protons and neutrons present inside the nucleus. Atomic number is shown by symbol Z, while the atomic mass is shown by the symbol A. Related study केली. सायंटिस्ट रुदरफोर्ड यांनी जे ॲटॉमिक स्ट्रक्चरशी रिलेटेड मॉडेल मांडलं होतं, त्या मॉडेलचा स्टडी करत असताना सायंटिस्ट नेल्स बोर यांना असं जाणवलं की त्याच्यामध्ये काहीतरी ड्रॉबॅक्स आहेत, आणि ते ड्रॉबॅक्स लक्षात घेऊन त्यांनी ॲटॉमिक मॉडेल तयार करायला चालू केलं. याशिवाय काही स्पेसिस आहेत, हायड्रोजन असेल, हेलियम आयन असेल, लिथियम आयन असेल, की ज्याच्यामधून स्पेक्ट्रम ऑब्झर्व होते, आणि हे मांडण्यासाठी सायंटिस्ट नेल्स बोर यांनी 1913ला ॲटॉमिक मॉडेल मांडलं, की जे ॲटॉमिक मॉडेल हे प्लँक्स
क्वांटम थेअरीच्या बेसिसवरती मांडण्यात आलं. आता हे मॉडेल मांडत असताना ह्या मॉडेल्स किंवा थेअरीचे काही पोस्ट्युलेट्स की ज्यालाच आपण मेन फीचर्स असं म्हणतोय किंवा हायलाइट्स असं सुद्धा म्हणून हे त्यांनी मांडलेले आहेत. बघूया आपण त्याचे हायलाइट्स काय आहेत. बोर्स मॉडेल ज्याचा आपल्याला हायलाइट्स याच्यामध्ये स्टडी करा. बोर्स थेअरी ऑफ हायड्रोजन ॲटम. आता ह्या जे मॉडेल त्यांनी मांडलं होतं त्याच्यामधलं पहिलं पोस्ट्युलेट की ज्याला पहिलं हायलाइट म्हणून काय आहे बघा. अन ॲटम कन्सिस्ट ऑफ पॉझिटिव्हली चार्जड न्यूक्लियस ॲट दी सेंटर कंटेनिंग प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स सराउंडेड बाय नेगेटिव्हली चार्जड इलेक्ट्रॉन. इथं आपल्याला ॲटमचं 3D मॉडेल दिसते की ह्याच्यामध्ये सेंटरला ब्लू कलरचा जो आहे तो न्यूक्लियस आहे आणि तो न्यूक्लियस आहे तो पॉझिटिव्हली चार्ज आहे. आता हा पॉझिटिव्हली चार्ज का आहे तर न्यूक्लियसमध्ये प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स आहेत. प्रोटॉनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, न्यूट्रॉन्सवरती काहीच चार्ज नाही, त्यामुळे न्यूक्लियसला पॉझिटिव्ह चार्ज आलेला आहे. आणि ह्या न्यूक्लियसच्या भोवती इलेक्ट्रॉन्स आहेत की जे नेगेटिव्हली चार्ज आहेत ते रोटेट होत आहेत. त्याच्यानंतर सेकंड हायलाइट जे आहे ह्या थेअरीचा ते आपण बघू. सेकंड हायलाइट, द इलेक्ट्रॉन इन an atom revolves around the nucleus in a certain permitted circular path called as a orbit. Each orbit has a definite energy, so we call that orbit as a energy level or energy shells. According to Bohr, these are designated as 1, 2, 3, 4, etc. or K, L, M, N. See here the model. One is the 3D model of atom and second model is lead model. In both the structure of atom, nucleus is present at the center and around the nucleus electrons are moving in a circular motion. Here note that electron always rotate in a circular motion around the nucleus in a specific direction, and that path in which that electron rotate, that path is called as a orbit, and each orbit has specific energy. म्हणजे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो रोटेट होते न्यूक्लियसच्या भोवती तो रोटेट होत असताना एका ठराविक मार्गानेच होत असतो. ज्या मार्गामध्ये तो रोटेट होतोय त्याला आपण ऑर्बिट असं म्हणणार आहे. आणि प्रत्येक ऑर्बिट जे आहे त्याला स्वतःची काहीतरी एनर्जी असते, त्यामुळेच त्याला आपण एनर्जी शेल्स असं सुद्धा म्हणू शकतो किंवा एनर्जी लेवल्स असं म्हणू शकतो. बोर्सनी याला 1, 2, 3, 4 असे नंबर्स दिलेले आहेत किंवा याला आपण लेटर्स जे आहेत KL, M, N या लेटर्सनी सुद्धा दाखवू शकतो. आता हे काय आहे नंबर्स जे दिलेले आहेत 1 जे काय असतील 1, 2, 3, 4 आणि लेटर्स हे म्हणजेच काय आहे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर आहेत की आणि ते दाखवत असताना स्मॉल n ह्या लेटरनी दाखवले जातात. त्याच्यानंतर तिसरं अझम्पशन आपण डिस्कस करणार आहे. द अँग्युलर मोमेंटम ऑफ an electron in an atom can have definite value. It is given by expression mvr is equal to n into h upon 2 pi. अँग्युलर मोमेंटम यापूर्वीच्या हायलाइटमध्ये आपण काय बघितले की न्यूक्लियस जो सेंट्रल आहे त्याच्याभोवती इलेक्ट्रॉन जो आहे तो कंटिन्यू रोटेट होताना बघायला मिळतो. आता हा जो काही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसच्या भोवती रोटेट होणार आहे तो रोटेट होत असताना त्याची जी काही अँग्युलर मोमेंटम आहे, तर मोमेंटम म्हणजे काय तर तो इलेक्ट्रॉन रोटेट होत असताना त्या इलेक्ट्रॉनचा असणारा मास आणि त्याची असणारी व्हेलॉसिटी, काहीतरी व्हेलॉसिटीनं तो रोटेट होतोय त्याची असणारी व्हेलॉसिटी, या दोघांचा जर आपण गुणाकार घेतला मास इंटू व्हॉल्यूम ते म्हणजेच काय आहे मोमेंटम. आणि ह्या कंटिन्यू सर्क्युलर मोशनमध्ये
रोटेट होते तेव्हा ह्याची ही अँग्युलर मोमेंटमची व्हॅल्यू जी आहे ती जर आपण कॅल्क्युलेट करायची असेल तर ती या इक्वेशन आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. mvr इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2π. हिअर m मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आपण कन्सिडर केलेला आहे ज्याचा आपल्याला अँग्युलर मोमेंटम काढायचं आहे त्या इलेक्ट्रॉनचं मास, इथे मास म्हणजे m या लेटरने दाखवलेला आहे. v म्हणजे वेलोसिटी ऑफ लाईट, त्याच्यानंतर r म्हणजे रेडियस आहे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेझेंट, म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन ज्या ऑर्बिटमधला आपण इलेक्ट्रॉन कन्सिडर केलेला आहे, 1 मधला असेल, 2 मधला असेल आणि कोणत्याही असेल त्या ऑर्बिटची रेडियस. आता रेडियस ही कन्सिडर करत असताना कशी कन्सिडर केली जाते तर न्यूक्लियस पासून त्या ऑर्बिटपर्यंतचं डिस्टन्स, जे काय डिस्टन्स असणार आहे ते म्हणजे रेडियस असणार आहे, ती इथं आपण कॅल्क्युलेशनसाठी घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर n म्हणजे असा इंटिजर की ज्या n जे आहे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, की तर n म्हणजे ज्या ऑर्बिटमध्ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे ती व्हॅल्यू पहिल्या ह्याच्यात जर प्रेझेंट असेल इलेक्ट्रॉन तर आपण n ची व्हॅल्यू 1 घेणार आहे. दुसऱ्या ऑर्बिटमधला इलेक्ट्रॉन आपण कन्सिडर करत असेल तर तिथं आपण n ची व्हॅल्यू ही 2 घेणार आहे. त्याच्यानंतर h म्हणजे प्लँक कॉन्स्टंट आहे आणि पाईची व्हॅल्यू जी सबस्टिट्यूट केली की हे आपण इक्वेशन सॉल्व केली की आपल्याला एखाद्या इलेक्ट्रॉनची अँग्युलर मोमेंटमची व्हॅल्यू काय आहे हे आपण इझिली काढू शकतो. आता याच्यानंतर नेक्स्ट हायलाइट ऑफ दिस theory, as long as electron revolve in any one of these orbits, it does not absorb or emit energy, so that this orbit is called as a stationary orbit. आता इलेक्ट्रॉन ह्याच्या आधी तुम्ही ह्याच्या आधीच्या स्लाइडमध्ये इलेक्ट्रॉनचं 3D मॉडेल सुद्धा बघितले, ॲटमचं 3D मॉडेल सुद्धा बघितलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रोटेट होताना दिसतो. पण नेहमी इलेक्ट्रॉन जो आहे न्यूक्लियसच्या भोवती रोटेट होत असताना कधी सुद्धा एक स्पेस सोडून दुसऱ्या स्पेस म्हणजे एका ऑर्बिटमधून दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये शिफ्ट होत नाही किंवा दुसऱ्या ऑर्बिटमधून किंवा इलेक्ट्रॉनचा जो पाथ जर बघितला, इलेक्ट्रॉन एकदा पहिल्या ऑर्बिटमध्ये आहे, पुन्हा तिसऱ्या ऑर्बिटमध्ये दिसतोय, पुन्हा पहिल्या दिसतोय, असं कधी बघायला मिळत नाही. तो रोटेट होत असताना एका ऑर्बिटमध्ये सलग कंटिन्यूस त्याच ऑर्बिटमध्ये रोटेट होताना दिसतोय आणि त्यामुळं ही जी इलेक्ट्रॉनची स्टेट आहे त्याला आपण स्टेशनरी स्टेट असं म्हणतो. त्याच्यानंतरचं हायलाइट जे आहे, द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ स्टेशनरी स्टेट बिकॉज सेंट्रिपिटल फोर्स is exactly balanced by centrifugal force. बघा इलेक्ट्रॉन जो आहे तो आपण आत्ताच म्हटल्यानुसार की जो रोटेट होत असताना तो स्टेशनरी आहे आपण असं म्हणतो. स्टेशनरी का तर तो एकाच ऑर्बिटमध्ये कंटिन्युअसली रोटेट होते आणि त्यामुळेच त्याला आपण स्टेशनरी असं म्हणतो. आता तो स्टेशनरी का राहतो, इकडून तिकडे का जात नाही, हायर एनर्जी लेवलला जात नाही किंवा त्याच्यापेक्षा लोअर एनर्जी लेवलला काय येत नाही, तर त्याच्यामध्ये असणारा सेंट्रिपिटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स हे एकमेकांशी बॅलन्स झालेले असतात. आता सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे काय तर जो इलेक्ट्रॉन आहे, इलेक्ट्रॉन आणि तिचे आतमध्ये असणारा न्यूक्लियस, दोघांमध्ये असणारे जे इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे त्यालाच आपण सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे इलेक्ट्रॉन आणि न्यूट्रॉन दोघांमध्ये जो फोर्स क्रिएट होतोय त्या फोर्सला आपण सेंट्रिपिटल फोर्स असं म्हणणार आहे. आणखी सेंट्रिफ्युगल फोर्स म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन रोटेट होत असताना त्याच्यामध्ये जो फोर्स क्रिएट होतोय त्याला सेंट्रिफ्युगल फोर्स असं म्हणजे दोन्ही फोर्स जे आहेत ते एकमेकांशी बॅलन्स झाल्यामुळेच इलेक्ट्रॉन हा नेहमी स्टेशनरी स्टेटला आहे असं आपल्याला बघायला मिळतं. नेक्स्ट, आणि इलेक्ट्रॉन कॅन जम्प फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल बाय ॲब्झॉर्बिंग एनर्जी. म्हणजे काही काही वेळेला असं बघायला मिळतं की इलेक्ट्रॉन आहे जो रोटेट व्हायला लागलाय तो ह्या एनर्जीपासून हायर एनर्जी लेवलला शिफ्ट होतो, म्हणजे इथला इलेक्ट्रॉन आहे तो इथे शिफ्ट होते. आता ह्याला कारण काय, कधी होऊ शकतं असं की जेव्हा
रोटेट होणारा इलेक्ट्रॉन आहे तो सराउंडिंगमधून एनर्जी ॲब्झॉर्ब करेल, तेव्हा ती एनर्जी ॲब्झॉर्ब केली की तो काय होतोय, हायर एनर्जी लेवलला शिफ्ट होते. समजा ही पहिली एनर्जी आहे ती E1 ह्या एनर्जी लेवलला तो इलेक्ट्रॉन आहे आणि त्याने सराउंडिंग करून एनर्जी ॲब्झॉर्ब केली. एनर्जी ॲब्झॉर्ब केल्यानंतर काय होते की तो हायर एनर्जी लेवलला शिफ्ट जातो, E2 ला शिफ्ट होते. आणि त्याने एनर्जी किती ॲब्झॉर्ब केली ही जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची असेल तर डेल्टा ई म्हणजे त्या इलेक्ट्रॉनने किती एनर्जी ॲब्झॉर्ब केली ही काढत असताना आपण इक्वेशन लिहून इक्वेशनच्या साह्यानं ही एनर्जी काढू शकतो. डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 मायनस E1. E2 स्टेटला असणारी एनर्जी आणि E1ला असणारी एनर्जी दोघांमधला जो डिफरन्स आहे त्याच्यावरून त्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी किती ॲब्झॉर्ब केलेली आहे हे आपण इझिली काढू शकतो. दुसरं, काही काही वेळेला इलेक्ट्रॉन जो आहे हायर एनर्जी लेवल म्हणजे E2 पासून परत E1ला येतो आणि असा जेव्हा हायर टू लोअर येत असतो तेव्हा त्याने ॲब्झॉर्ब केलेली जी एनर्जी आहे ती एनर्जी तो इमिट म्हणजे काय की सोडून देत असतो. हायर पासून इलेक्ट्रॉन लोअरला येत असतो, येताना त्याने जी काही एनर्जी ॲब्झॉर्ब केलेली आहे ती एनर्जी तो काय होतोय सोडून देतो. आणि त्या ती जी काही इमिट केलेली एनर्जी आहे ती काय रेडिएशनच्या रूपामध्ये करू शकतो किंवा स्पेक्ट्रल लाईन्स जे आहेत त्याच्या रूपामध्ये ही एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन आहे तो इमिट करत असतो. आता हे झालं ह्या थेरीचे हायलाइट्स. आता ह्या थेरीचे सुद्धा काही ड्रॉबॅक्स आहेत की ज्यालाच आपण लिमिटेशन्स म्हणणार आहे. खूपशे पॉईंट आहेत की ह्या बोहरच्या थेरीने सुद्धा एक्सप्लेन केलेले आहे. आता बघूया आपण त्यांनी ह्या थेरीने काय पॉईंट्स एक्सप्लेन नाही केलेलं. पहिलं, दिस थेरी फेल्स टू एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस. आता मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस म्हणजे काय, ह्या थेरीनं जे काही अझम्पशन्स असेल किंवा एक्सप्लेनेशन असेल ते सिंगल इलेक्ट्रॉन कन्सिडर करून दिलेलं आहे. सिंगल इलेक्ट्रॉन एकच इलेक्ट्रॉन कोणत्या ॲटममध्ये असतो, हायड्रोजन ॲटम कन्सिडर करून हे थेरीचे हायलाइट्स दिलेले आहेत. पण जर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस असेल की अशा स्पेसिसमध्ये जास्त इलेक्ट्रॉन्स असतील तर त्याच्या बाबतीत ह्या थेरीनं काही सुद्धा एक्सप्लेन दिलेलं नाही. त्याच्यानंतर झिमन्स आणि स्टार्क इफेक्ट आहे हा सुद्धा ह्या थेरीनं एक्सप्लेन केलेला आहे. आता झिमन इफेक्ट स्टार्क इफेक्ट म्हणजे काय, तर इथं इलेक्ट्रॉन जेव्हा हायर एनर्जी लेवलपासून लोअर एनर्जी लेवलला शिफ्ट होईल, तो शिफ्ट होत असताना त्याच्यामधून ज्या स्पेक्ट्रल लाईन्स इमिट होतात आणि ह्या असा ॲटम की ज्याच्यामध्ये स्पेक्ट्रल लाईन्स ऑब्झर्व होतोय, हा जर ॲटम उचलून मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवला तर ज्या त्या इमिट होणाऱ्या स्पेक्ट्रल लाईन्स आहेत त्या सडनली स्प्लिट होतात आणि स्प्लिट झाल्यानंतर अगदी फाईन लाईन्सच्या रूपामध्ये त्या दिसत आहेत. त्यालाच आपण झिमन इफेक्ट असं म्हणणार आहे. आणि स्टार्क इफेक्टमध्ये तोच जो ॲटम आहे जर आपण इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये नेऊन ठेवला, ह्या लाईन्स आहेत त्या स्प्लिट्स होत आहेत फाईन लाईन्समध्ये, त्याला आपण स्टार्क इफेक्ट असं म्हणणार. म्हणजे झिमन आणि स्टार्क इफेक्ट दोन्हीचं एक्सप्लेनेशन जे आहे त्याच्यामध्ये बघितलं तर सेम आहे, फक्त झिमन इफेक्ट आहे तो मॅग्नेटिक फील्डमध्ये बघायला मिळतोय आणि स्टार्क इफेक्ट आहे तो आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये बघायला मिळतो. ह्याच्यानंतरचं लिमिटेशन आहे, ह्या थिअरीनं इलेक्ट्रॉनचं ड्युअल नेचर जे आहे ते एक्सप्लेन केलेलं नाही. आता ड्युअल नेचर म्हणजे इलेक्ट्रॉन दोन्ही नेचर दोन्ही म्हणजे कोणते, काही काही वेळेला इलेक्ट्रॉन हा पार्टिकल नेचर दाखवतो आणि काही काही वेळेला तो इलेक्ट्रॉन नेचर दाखवतो. आणि काही काही वेळेला इलेक्ट्रॉन हा पार्टिकल नेचर दाखवतो आणि काही काही वेळेला वेव्ह नेचर दाखवतो. आणि हे ड्युअल नेचर तो तसं का दाखवतो हे सुद्धा ह्या थेरीनं एक्सप्लेन केलेलं नाही. नेक्स्ट, ह्या थेरीनं इंटेन्सिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाईन, ज्या काही स्पेक्ट्रल लाईन्स इमिट होत आहेत त्याची इंटेन्सिटी जी आहे ती पूर्णपणे एक्सप्लेन केली आहे. एका सर्टन लिमिटपर्यंतच ती एक्सप्लेन केलेली आहे आणि पूर्णपणे डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलेलं नाही आहे. त्याच्यानंतर काही काही एनर्जी लेवल्स आहेत त्या अगदी क्लोज आहेत, म्हणजे काही काही एनर्जी लेवल्समध्ये अगदी कमी डिफरन्स आहे त्या आणि त्यांच्या एनर्जीमध्ये सुद्धा खूप कमी डिफरन्स असल्यामुळं त्या अगदी क्लोज आहेत आणि त्या तशा क्लोज का आहेत हे ह्या थेरीनं एक्सप्लेन
केलेला नाही. फॉर एक्झाम्पल 5S असेल किंवा 4D असेल, हे जे आहेत किंवा 4F, हे जे हायर एनर्जीला लेवलला जसं आपण शिफ्ट होत जाऊ तसं हे बघायला मिळतं की काही काही एनर्जी लेवल्स आहेत अगदी क्लोज आहेत, आणि त्या अगदी क्लोज का आहेत हे ह्या थेरीनं एक्सप्लेन केलेले. देन फाईन स्ट्रक्चर आणि हायपर फाईन स्ट्रक्चर्स जे आहेत त्याच्या बाबतीत ह्या थेरीनं काही सुद्धा एक्सप्लेन केलेलं नाही. आणखी बोर्सची थेरीनुसार जे ॲटम आहे, ॲटमचं जे ॲटममध्ये आपण ऑर्बिट स्टडी केलेलं आहे, ऑर्बिट हे कसं आहे सर्क्युलर प्लेनार आहे असं ते सांगतात. पण ॲक्च्युअली जर हे ऑर्बिटची स्टडी केली तर ऑर्बिट हे कसं आहे 3 डायमेन्शनल आहे, आणि ह्याच्या बाबतीत ह्या थेरीने काही सुद्धा एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. म्हणजे हे जे काही आपण आता बघितले हे ह्या बोर्स थेरीचे लिमिटेशन्स आहेत.